आज सांबादिक देवर्षी नारदीको जन्मोत्सव पालन गतकाली सन्धार पुरी सहर घोड़ाबजार सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सम्मिलन कक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पक्षर देवता मानक सांबादिक देवर्षी नारदों जन्मोत्सव महाडम्बर पालन उत्सव अनुष्ठान सभापति सभापति अतिथि माने देवर्षी नारदों विषय विस्तृत आलोचना करने सहित सांबादिक मानक सम्मानित करते कार्यक्रम में आम चैनल सांबादिक मत्स्यजीवी मानक जीविका जेहेतु नई केनाल दल में भर्ती मत्स्यजीवी मानक डंगा खरारे फाटिगला संवाद परिवेशन पर भी सरकार निर्णय एप्रति दृष्टि देवाक निवेदन करते मत्स्यजीवी मानक जीविका किभली सुरक्षित होती दृष्टि दिज्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर नेतृमंडली कहवा सहित वर्तमान सबु क्षेत्र में चतुर्थ स्तंभ आगक निजर भूमिका निस्वार्थपर भाव लिभेवा परामर्श देते। राष्ट्र उद्देश्य कौन कर्तव्य से विषय नारद कि आमको मार्गदर्शन कर आज जो सांबादिक मानक को जनइबा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये नारद जयंती माध्यम गोटे प्रयास छोट प्रयास कर चारि जुगरे जो देवर्षि नारद अच्छी से जो चिंतन जो उद्दीपना जो निष्ठाप्रता जो सत्य प्रकाश से आज जन्मतिथि सुंदर कार्यक्रम जो स्थान में सुंदर कार्यक्रम हुए से स्थान में विशेष भाव में आम ऑडियंस न था सुंदर कार्यक्रम ये आख्या देली कारण ये गुड़ा अनकमन प्रोग्राम नारद जयंती अर्थात समाज में अनेक लोक जानी ना कि नारद जयंती पुणी कराए पुणी नारद जयंती केवे से जो मैंने चिंता करुवे समाजर प्रत्येक जो रही सम्मान्य स्थान सम्मान्य व्यक्तित्व मानक सम्मानित करने सम्मान्य कार्यक्रम को आयोजन करने बोधे से चिंताधारा को आगे बढ़ी था जो मैंने मोर उपस्थित अच्छा अतिथि मैंने सब गोटे कथा भल कथा कहले भाई आम मंच रोहिंग्या केते अच्छा सांबादिक मैंने जानते कि प्रथम कथा आप प्रथम सांबादिक मान आख्या नारद जयंती माने इक्वाल सदृश कर सांबादिक मान कार्य जहाँ नारद से कार्य से सर परिचय सर नामदेव नायक आमर प्रचार विभाग पालक अच्छी जिलार वास्तविक आज्ञा आज जो देवर्षि नारद जे कि देवता मानकर थिले सांबादिक तो आज जन्मदिन में जो कार्यक्रम करा कौन कौन कार्यक्रम था विस्तृत विवरण दिखाँ देवता मानकर खाली नथिले से विश्वर थे आद्य सांबादिक कारण देवलोक मर्त्यलोक तीन पुरे से विचरण करते संवाद ही प्रथम सृष्टि होता से नारद ठार नारद थे सत्यर प्रतीक नारद मिथ्या कहते लोक कहते कलिया नारद नारद कली लगाती जनक कथा अन्य को कही कथा कही कथा को कहबार कौन नाटक लगी जाए लोक कहते ना कलिया नारद आजिका दिन में से जिन न था आज मैंने देश देश भर कौन समझौता हो पारता ना जहाँकि आज आम देखिले पाकिस्तान भारत भर जो चलता जड़े कि तो समझौता करने दरकार ना तो सीधा है गणमाध्यम गणमाध्यम बा जो सांबादिकता यहीटा हूँ चतुर्थ स्तंभ ये देवर्षि नारद जयंती आज ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपद तिथि जयंती अवसर में यही कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तरफ सारा देश को जन दी जाऊँगी सांबादिक मैंने सत्यर प्रतीक सत्यनिष्ठार
ଅତିକି ହେବା ଦରକାର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକତା ହିଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଇ କଥା ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଚାର ପ୍ରମୁଖ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେହେତୁ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ଥିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ, ତ ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଆହ୍ୱାନ କଲେ ତାପରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୋର କହିବା କଥା ଭାରତବର୍ଷର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କର ଆଜି ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଅଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି ସମ୍ବାଦ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଯେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଅଛି, ସେ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତ ଆଜିକା ଦିନରେ କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ସେ କି ଦଳ ଭିତ୍ତିକ, କିଏ ବିଜେଡ଼ିର, କିଏ କଂଗ୍ରେସର, କିଏ ବିଜେପିର, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଆହ୍ୱାନ କରିବେ? ନା, ଯେ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବା ଦରକାର। ଦଳଭିତ୍ତିକ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଏ କୌଣସି ଯଦି କିଛି କରୁଥାନ୍ତି ତାହା ବି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଆଉ ସତ୍ୟ ଆଉ ତଥ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାହା ଗଠନମୂଳକ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ସମାଜ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଯେ କି ଦେବତାମାନଙ୍କର ନାରଦ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ସେତେବେଳେ, ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ, ତ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ, ତାପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ନାରଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଯେଉଁ ଦିବସଟି ଆମର ଆହାର କୌଣସି ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପ୍ରତିପଦ ତିଥି ଆଉ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷରେ ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିଟାକୁ ନାରଦ ଜୟନ୍ତୀ ରୂପେ ଆମର ସାରା ଭାରତବର୍ଷର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଆମ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ତରଫରୁ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆହେଇଛି ସେ ପ୍ରଥମ ସାମ୍ବାଦିକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାରଦଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ନାରଦ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦେବର୍ଷି, ତାଙ୍କୁ ଦେବର୍ଷି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାହେଉଥିଲା। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ମାନସ ପୁତ୍ର। ସେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ କଥା ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସେ ସବୁ କଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଅତି ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଥିଲେ। ଆମର କଥିତ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହୁଥିଲା, ବା ମହାଭାରତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଇତିହାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କଂସକୁ ତାଙ୍କ ମାମୁଁକୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବା ମାରିଥିଲେ, ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ନାରଦଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ନାରଦ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ନେଇକରି ସତ୍ୟର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଭାବ ରହିଯାଉଛି, ତାକୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ସଚେତନ କରୁଛୁ। ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ଭରସାର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆମେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛୁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ଅବହେଳିତ ଆଉ ବାଞ୍ଛିତ ଲାଞ୍ଛିତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଜାଗ୍ରତ କରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆଜିର ଏହି ନାରଦଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛୁ ବା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରପେକ୍ଷତାର ଯଥେଷ୍ଟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ସେମାନେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ସମାଜ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ଦିଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ସେଟା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧିତ ହେବ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ରାଜୁ ଅନୁରୋଧ ଦେବି ଯେ ଆମର ଚିତ୍ରକର ଭାଇକି ସେ କଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନେଇକରି ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ରାଜୁ यावेळी ମୁଁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ହାଜରାଇ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ମଣ୍ଡାଇ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଆମର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ହାଜରାଇ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ
ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।